Differential equation, class 7. Previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ dy by dx ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Problem number 4. Find the equation of the curve passing through a point. Find the equation of the curve passing through a point minus 2, 3, minus 2, 3. Given that the slope of the tangent to the curve at x, y, given that slope of the tangent to the curve at x, y is 2x by y square. Two x by y square. Okay. What is it? Given slope of the tangent at x comma y is equal to 2x by y square. Okay. That implies slope of the tangent at x comma y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dy by dx. Okay. dy by dx is equal to 2x by y square. ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. y square dy is equal to 2x dx. That implies 2x dx minus y square dy is equal to 0. 2x dx minus y square dy is equal to 0. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. dx coefficient is 2x and dy coefficient is y square. And the function of x, function of y. Therefore this equation is in variable separable form. ಹೌದಾ? Therefore general solution of differential equation is integration of 2x dx minus integration of y square dy is equal to c. Integration of 2x under 2 into x square by 2 minus y cube by 3 is equal to c. 2 cancel ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ x square minus y cube by 3 is equal to c. ಇನ್ನು 1 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ passes through minus 2, 3. That implies minus 2, 3 lie on equation 1. Okay? That implies minus 2, 3 substitute ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 2 square minus 3 cube by 3 is equal to c ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. minus 2 square minus 3 cube by 3 is equal to c. That implies 4 minus 3 square under 9 is equal to c. That implies c equal to minus 5. ಇಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ? Therefore ಇದನ್ನ 2 ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ from 1 and 2 equation of curve is x square minus y cube by 3 is equal to c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 5. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂದರೆ dy by dx ತೊಗೊಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5.
Find the equation of the curve passing through the point 0, 0. Find the equation of the curve passing to the point 0, 0, whose differential equation is dy by dx is equal to e power x into sin x. dy by dx is equal to e power x into sin x. ನೋಡಿ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಗಿವನ್ differential equation of curve is dy by dx, that is equal to e power x into sin x. That implies dy is equal to e power x into sin x dx. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, dy ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, e power x into sin x dx minus dy is equal to 0. ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು equation of curve in general form is integration of e power x into sin x dx minus integration of dy is equal to c. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನು e power x into sin x dx ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು let I is equal to integration of e power x into sin x dx. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೈಲೈಟ್ ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ sin x into integration of e power x under e power x minus integration of e power x into cos x, first function into cos x into integration of second function e power x dx minus integration of e power x under e power x, derivative of cos x under minus sin x dx. That implies I is equal to e power x into sin x minus cos x into integration of e power x under e power x minus of minus plus into minus under minus integration of e power x into sin x dx. That implies I is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ e power x ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, e power x into sin x minus cos x minus integration of e power x into sin x dx ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದು, i ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ. e power x into sin x dx ಬದಲಿ i ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ i plus i is equal to 2i, that is equal to e power x into sin x minus cos x. That implies I is equal to e power x by 2 into sin x minus cos x ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ from 1 ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, integration of e power x into sin x dx minus
integration of dy equal to c. ಹೌದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಇದನ್ನ 2 ತಗೊಂತೀವಿ. given curve passes through 0, 0. That implies 0, 0 lie on equation 2. ಹೌದಾ? ಅರೆ x 0 y 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? e ಪವರ್ 0 ಬೈ 2 ಇಂಟು sin 0 minus cos 0 minus 0 equal to c. e power 0 under 1 by 2 into 0 minus 1 equal to c. Okay? c is equal to minus half. In a 3 count. From 2 and 3, from 2 and 3, equation of a curve is e power x by 2 into sin x minus cos x minus y is equal to minus half. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದದ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. For the differential equation xy into dy by dx, for the differential equation xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2, x plus 2 into y plus 2. Find the solution of the curve passing through the point 1, minus 1. Same ಇಲ್ಲಿ equation of the curve calculate ಮಾಡಬೇಕು. Passing through 1, minus 1, whose differential equation is xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ given differential equation of the curve is xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2. ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ xy into dy is equal to x plus 2 into y plus 2 dx. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ x plus 2 into y plus 2 dx minus xy into dy is equal to 0. ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ dx coefficient is function of x ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ y plus 2 extra ಇದೆ. therefore dividing by y plus 2. dy coefficient is function of y ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು x ಅಲ್ಲ. therefore dividing by x. that implies y plus 2 get cancelled here. x plus 2 by x dx minus x cancel y by y plus 2 dy equal to 0. Next general solution ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. now equation of a curve in general form is integration of x plus 2 by x dx minus integration of y by y plus 2 dy is equal to c.
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. x by x plus 2 by x dx minus integration of ನ್ಯೂಮರೇಟಿಗೆ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ y plus 2 minus 2 divided by y plus 2 dy equal to c. ಅಥವಾ x by x ಅಂದರೆ 1 plus 2 by x dx minus y plus 2 by y plus 2 ಅಂದರೆ 1 minus 2 by y plus 2 dy is equal to c. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 dx plus 2 into integration of 1 by x dx minus integration of 1 dy minus of minus plus 2 into integration of dy by y plus 2 is equal to c. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 dx ಅಂದರೆ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ mod x ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 dy ಅಂದರೆ y ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ modulus of y plus 2 is equal to c. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ given curve passes through 1 comma minus 1. That implies x equal to 1, y is equal to minus 1 ಬರಿಬೇಕು. 2 into log mod 1 minus of minus 1 plus 2 into log of modulus of minus 1 plus 2 is equal to c. 1 plus 2 into log 1 on the 0 minus of minus plus 1 plus 2 into log modulus of 1 on the 0 is equal to c. That implies c is equal to 1 plus 0 on the 1, 1 plus 1 2, 2 plus 0 on the 2. With the 2 and from 1 and 2 equation of a curve is x plus 2 log mod x minus y plus 2 log modulus of y plus 2 is equal to 2. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7. Find the equation of the curve passing through the point 0, minus 2. Find the equation of the curve passing through the point 0, minus 2. Given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate, product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ x, y into y coordinate is equal to x coordinate. ಹೌದಾ? ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ dy by dx into y coordinate ಅಂದರೆ y ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ
y dy is equal to x dx ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. x dx ಮೈನಸ್ y dy ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಹೌದಾ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. now equation of the curve in general form is integration of x dx minus integration of y dy is equal to constant. That implies integration of x under x square by 2 minus y square by 2 is equal to c. Equation number 1. Next, given data think ಮಾಡಬೇಕು. given curve passes through 0, minus 2. Okay? 0, minus 2 lie on equation 1 ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0, minus 2 ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 0 square by 2 minus of minus 2 square by 2 is equal to c. 0 minus 4 by 2 is equal to c. That implies c is equal to minus 2 ಹೌದಾ. in equation number 2 from 1 and 2 equation of a curve is x square by 2 minus y square by 2 is equal to minus 2. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ y ಇಂಟು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ. ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8. at any point x y on the curve, at any point x y on the curve, the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact. The slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point minus 4, minus 3, to the point minus 4, minus 3. Find the equation of the curve passing through minus 2, 1. Find the equation of the curve passing through minus 2, 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ y ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ y ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ minus 4, minus 3. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಗೋ ಇದೆ, ಇದು minus 4, minus 3 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ
Then find the equation of the curve passing to the point ಏನಂತ ಹೇಳಿರೋದು -2,1. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ given slope of tangent at x comma y is equal to 2 into slope of line joining x comma y and -4 comma -3. So that implies slope of tangent at x comma y ಅಂದ್ರೆ dy by dx at x comma y ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಅಲ್ಲ is equal to 2 into slope of the line and the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು y2 ತಗೊಂತೀವಿ ನೋಡಿ. y2 minus y1 y minus of -3 by x minus of -4 ಅಂದ್ರೆ 2 into y plus 3 by x plus 4. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ x plus 4 into dy is equal to 2 into y plus 3 dx. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. y plus 3 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, x plus 4 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ dx ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ y ಆಗಬೇಕು, dy ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dy by y plus 3 is equal to 2 dx by x plus 4. That implies 2 by x plus 4 dx minus dy by y plus 3 is equal to 0. ಹೌದಾ? Now equation of curve in general form is integration of 2 by x plus 4 dx minus integration of dy by y plus 3 is equal to constant. That implies 2 into log of modulus of x plus 4 minus log of modulus of y plus 3 is equal to c. ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ 1 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ -2,1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಗಿವನ್ curve passing through the point -2,1. That implies 2 into log of modulus of -2 plus 4 minus log of 1 plus 3 is equal to c. ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 log 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ log 4 is equal to c. ಬರೀ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. log 4ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 log 2 minus log 2 square equal to c. That implies c is equal to 2 log 2 minus 2 log 2. And this is 0. In equation number 2, from 1 and 2, equation of a curve is 2 log modulus of x plus 4 minus log mod y plus 3 is equal to 0. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ 0 ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇ ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ y ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರೀತು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು problem number 9. The volume of a spherical balloon, the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. The volume changes at a constant rate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ constant rate if initially its radius is 3 units, initially its radius is 3 units, 3 units, and after 3 seconds it is 6 units, after 3 seconds it is 6 units, it is 6 units. Find the radius of balloon after t seconds. Find the radius of balloon after 3 seconds. After 3 seconds. ನೋಡಿ ಈಸಿದೆ. ಲೆಟ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊತೀನಿ. ವಿ ಬಿ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್. ಎಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಗಿವನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ. The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ವೇರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು? ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ನ ಏನು ತಗೋಬೋದು ನಾವು? 4/3 ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 4/3 ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ 3r² ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಹೌದಾ, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4πr² ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ವೇರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ that implies C dt is equal to 4 pi r square dr. Now general solution of differential equation is integration of C dt is equal to integration of 4 pi r square dr plus constant na k ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ R is equal to 3 units, 1, T is equal to 0 seconds. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ನ 0 ತೊಗೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, C into 0 is equal to 4 pi into 3 cube by 3 plus K. ಹೌದಾ? K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0 is equal to 4 pi into 3 cube ಅಂದರೆ 27 by 3 ಅಂದರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಅಥವಾ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 36 pi ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು 2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ 3 seconds ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 3 seconds ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 seconds ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 seconds ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ 1 ಟಿಗೆ 3 ಆರಿಗೆ 6 ಬರೀಬೇಕಾಗ 3c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಇಂಟು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಅಥವಾ 3c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಇಂಟು 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 216 ಅಲ್ಲ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. 3 1 3 72 ಹೌದಾ? 72 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 2 8 7 4 28 288 pi. ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 36 pi ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 288 ಮೈನಸ್ 36 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, 252 pi ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 252 by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 8 24 12 ಅಂದರೆ 4 ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 34 pi ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ 3 ತೊಗೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಟಿನ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 384 pi ಗೊತ್ತಿದೆ. 84 pi ಇಂಟು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 36 pi ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಈಗ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 4 pi ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ pi ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 21 ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಇನ್ನು 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 9 pi. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 9 pi. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 63 ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 9 3 is 27. ಸರಿ 27 ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 4 pi ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 4 2 8 4 1 4. ಹೌದಾ? ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಟಿ ಉಳಿತು. 4 pi ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 1 4 9. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ 9 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 9 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಹೌದಾ?
ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. ಹೌದಾ? Principal increases at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 doubles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In how many years rupees 1000 doubles. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ at the rate of 5% per year. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಯರ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 5% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5% ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ dp by dt is equal to 5/100 of p, ಅಂದರೆ p by 20 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 20 dp is equal to p dt. ನೋಡಿ, p ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತೊಗೊಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 20 by p dp is equal to dt. ಹೌದಾ? Now, general solution of differential equation is integration of 20 by p dp is equal to integration of dt plus arbitrary constant. ಅಥವಾ ಇದು 20 constant log mod p is equal to t plus c. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ, 20 log p ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ rupees 1000 ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1000 ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇಫ್ p is equal to 1000 then t equal to 0 years ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿಗೆ 1000 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಟಿಗೆ 0 ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 20 log 1000 is equal to 0 plus c. ಅಪ್ಪ c is equal to 20 log 1000 ಬರ್ತದೆ. ಇದು 2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಏನು ಬರೀಬೋದು, from 1 and 2 from 1 and 2 20 log p is equal to 20 log p is equal to t plus c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 log 1000. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 20 log p minus 20 log 1000 is equal to t. ಹೌದಾ? ಇದು 20 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿದೆ, log p minus log 1000 equal to t, ಅಥವಾ 20 log m by n ಅಂದರೆ p by 1000 equal to t. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ rupees 1000 ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದಾ? rupees 1000 ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
2000 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಿ 2000 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅದು ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2000 rupees ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಅದರ್ ಇಂಪ್ಲಸ್ 20 log 2000 by 1000 is equal to t. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 20 log 2 is equal to t ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ t is equal to 20 log 2 years. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಐಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. Problem number 11. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. 5% per year. An amount of rupees 1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? After 10 years, when, where e power 0.5 is equal to 1.648. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5% per year. ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಂತ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೇಮ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 1000 ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನೂ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಸೇಮ್ 11th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲಾಗ್ ಪಿ ಬೈ 1000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ 20 ಬರೀಬೋದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಬೈ 1000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಬೈ 20, ಅಥವಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಬೈ 20 ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಟಿ 10 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ 10 by 20. 10 by 20 ಅಂದರೆ 1000 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ 0.5 ಅಲ್ಲ, ಇ ಪವರ್ 0.5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಇಂಟು 1.648 ಅಂದರೆ 1648 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈಗ 11 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12. ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12. In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. R% per year. Find the value of R. Find the value of R. If rupees 100 doubles itself, if rupees 100 doubles itself in 10 years, in 10 years, given ಏನಿರೋದು, log 2 base E is equal to 0.6931. log 2 base E is equal to 0.6931. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ principal amount given
given P is increases at rate of R% per year. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ dp by dr is equal to dp by dt is equal to R% of p. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ dp by dt is equal to R by 100 p. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 5% ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ R% ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 100 dp is equal to rp dt. R is a constant, p ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 100 dp by p is equal to r dt. ಹೌದಾ? ನಾವು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 100 dp by p is equal to integration of r dt plus constant. ಹೌದಾ? 100 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ log p is equal to r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ t plus c. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಾಸ್ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ p is ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ 10 years 100 ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 100 ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ p is equal to 100 rupees, then t is equal to 0 years. ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು? 100 log 100 is equal to r into 0 plus c, ಅಥವಾ c is equal to 100 log 100 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದಾಗ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 100 log p is equal to rt plus 100 log 100. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 100 log p minus 100 log 100 is equal to rt. ಎರಡರಲ್ಲೂ 100 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ log p ಮೈನಸ್ log 100 ಅಲ್ಲ is equal to rt. ಅಲ್ವಾ? r is equal to ಏನು ಬರಿಬೋದು? 100 into log p by 100 by t ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 100 ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ p is equal to 200 rupees, then after 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ t is equal to 10 years. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ r is equal to 100 into log ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 200 ತಾನೆ, ಅದು 200 by 100 divided by 10 years. ಹೌದಾ? 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 100 into log 2 ಅಥವಾ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 10 into log 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? log 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? log 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 0.6931. ಹೌದಾ? 0.6931. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 6.931% ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 6.931% ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.